ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അടുത്തതായിട്ട് റെസിഡ്യൂ തിയറത്തിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം. സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റെസിഡ്യൂ തിയറം പഠിച്ചു. ആൻഡ് വട്ട് വി നോ ഇസ് ദാറ്റ് the integral f of z dz is equal to the 2 pi I into sum of the residues, and we know how to calculate the residues. Now we are going to check some examples. So as a first example, you have the question I is equal to close integral f of z dz, where f of z is equal to 1 by z plus 4 into z minus 1 whole cube. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ z പ്ലസ് 4 എന്നുള്ളതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പോളും അതുപോലെ z മൈനസ് 1 എന്നുള്ളത് അതൊരു തേർഡ് ഓർഡർ പോളുമാണ്. സോ you have two poles. So one is at z equal to minus 4, and that is a first order pole, and the second one is a third order pole at z equal to 1. So let's check out how to calculate that. So as per the residue theorem, what we know is that the closed integral, so that I have the closed integral f of z dz is equal to over c 2 pi I into sum of residues. സോ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ ഇതാണ് ഫോം 1 by z plus 4 into z minus 1 whole cube. സോ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റെസിഡ്യൂസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ആദ്യം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂ ഈസ് ദിസ് വൺ. സോ z plus 4ൻ്റെ, അതായത് what I want to find out is what is the residue of f at z equal to minus 4. And അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will use the formula. So we have the formula c minus 1 is equal to 1 divided by n minus 1 factorial limit z tending to a d raised to n minus 1 by dz raised to n minus 1 of z minus a whole raised to n f of z. So ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ what you will see is that for residue f, so this one, for the residue of f at z equal to minus 4, that is equal to n is equal to 1. So നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഇത് ടേംസ് ഒന്നും വരില്ല, വെറും ലിമിറ്റ് z tending to minus 4 z plus 4 into f of z. f of z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by z plus 4 into z minus 1 whole cube. That is equal to limit z tending to minus 4 1 by z minus 1 whole cube. That is equal to ഇവിടെ minus 4 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 by minus 4 minus 1 whole cube. That is equal to minus 1 by 125. സോ ആദ്യത്തെ റെസിഡ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി z equal to minus 4ൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പോൾ. അതിൻ്റെ റെസിഡ്യൂ വാല്യൂ വന്നത് minus 1 by 125. ഈ അടുത്ത റെസിഡ്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. So next residue is residue of f at z equal to 1. So ഇവിടെ n is equal to 3 ആണ്. അപ്പോൾ 1 by ഈ ഫോർമുല നോക്കാം, 1 by n minus 1 factorial. So that is 1 by 2 factorial. 1 by 2 factorial into limit z tending to 1 d raised to n minus 1 for d square by dz square of z minus 1 whole cube divided by z plus 4 into
z minus 1 whole cube. അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് 1/2 ഫാക്ടറിൽ നിന്ന് 1/2 ലിമിറ്റ് z tending to 1 d square by dz square into z minus 1 whole cube ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി. സോ ബാക്കി വന്നത് 1/z plus 4 and that is equal to 1/2. സോ ഇവിടെ നമുക്കത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ 1/2 വരും. ദെൻ ഇവിടെ മുകളിലൊരു 2 വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 divided by z plus 4 whole cube. Oh sorry, I forgot to put the limit z tending to 1. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് 1/125 ആണ്. സോ നമുക്ക് രണ്ട് റെസിഡ്യൂസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഒന്ന് -1/125, മറ്റൊന്ന് 1/125. Now let's calculate the integral. So as per the Cauchy's residue theorem, I is equal to 2 pi I into sum of residues. So that is equal to 2 pi I into ആദ്യത്തെ റെസിഡ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നത് -125, രണ്ടാമത്തെ റെസിഡ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നത് 1/125. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സിക്ക് അകത്താണ് ഈ രണ്ട് റെസിഡ്യൂസും രണ്ട് പോൾസും വരുന്നതെന്നാണ്. നൗ there can be a question like if Cn closes only one, that is say z equal to 1, z equal to 1 റെസിഡ്യൂ മാത്രമാണ് സി എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ മാറും. then I is equal to 2 pi I into sum of the residues enclosed within the curve C. അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് ഒരേ എണ്ണം മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ വന്ന് 1/125. that is equal to 2 pi I by 125. Now ചിലപ്പോൾ ചില കേസിൽ സി എന്നുള്ള കർവ് ഈ രണ്ട് റെസിഡ്യൂസിനെയും എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ആ കേസിൽ അതായത് ഇഫ് സി എൻക്ലോസസ് neither of them, in that case I is equal to 0. സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ റെസിഡ്യൂ തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പ്രട്ടി ഈസി. യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിഡ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നു അതിന് പോൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെ ഒരു z = -4 ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പോളുണ്ട്, അതുപോലെ z = 1 ഒരു തേർഡ് ഓർഡർ പോളുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോഷ്യസ് റെസിഡ്യൂ തിയറി എഴുതി ക്ലോസ് ചെയ്തത് 2 pi I into sum of the residues. ഇനി ഓരോരോ റെസിഡ്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അത് നമ്മുടെ ഫോർമുല എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതോടെ ഫോർമുലയെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് വി ഗോട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ. സോ ദാറ്റ്സ് എ വേ വി ഡു പ്രോബ്ലംസ്. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല, ചില പ്രോബ്ലംസിൽ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസമുള്ള തരത്തിൽ വരും. അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് നൗ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫർദർ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.